समस्त गोटे शक्ति जागृत हम आम कहते सन्ध्या सारे सन्ध्या हो पार ना तेणु आम किए तेणु जो सी कौन कहे जो समस्ते एकत्रित हो ना से गोटे विराट शक्ति गोटे जागृत हो तेणुक आम कथा मानने कम कर प्रमाण था जो चुंबक मालिका प्रमाण अच्छी बारुणी स्नान बसाई राम बारुणी स्नान बसैले जी प्रभु रूप अवतरण स्वयं हलायुध होते बलराम कलागिरी जन्म होते से यही त्रिवेणी संगम बारुणी स्नान बसैले जहाँकि जुग जुग कीर्ति रही से समय कौन जितेबाला जो राम लक्ष्मण सीता एपटे जाइए सीता कहते आम तो आसीचे जे वनवास समय तेणु ये समय तो आम किसी करें ना आम तो पूर्वजन्म जन्म हवा से अनंत रूप में लक्ष्मण थे पुणी आम ये गोटे कार्यक्रम करवा जो स्वयं जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ रूप पूजा पाऊे से श्रीक्षेत्र सागर आर किसी संलग्न रही श्रीक्षेत्रवासी ये आसी पहुँचे ताकर ध्वजा ताकर आज्ञामाल ताकर जो प्रसाद लगे तेणु सी लगला विराट क्षेत्र परिणत सी तो ये जाइए रामदासपुर भी गोटे जगह अच्छी से जो जगह जाइए से राम को किसी फल राम लक्ष्मण सीता से रामदासपुर भी अच्छी राम दास कहले दासत्व किए स्वीकार करें जे आमको चिनी पारि थाए तेणु से ना अनुसार रामदासपुर अच्छी ये किसी आगे मांगी माँ आगे रामदासपुर दुर्ग कि गाँव बहुत भीतर थाईपे कि दुर्ग पाखे तेणु से कही कथा देवा कथा आज सत्य परिणत तेणुक सी माने राम निजे आसीपारती कि जमी कहते अच्युत कही कथा द्वादश अच्युत बोलिए राम बोलिए ना सप्तती दिन कमल जाए तेणुक पंचसखा मैंने सी जो राम को कही से राम आसीपारती समस्ते ये आसी पहुँची पारे समस्त दर्शन करेंगे समस्ते अदृष्ट समस्ते मेल हो कि आम कई क्या जापर ना ताकि किसी संकेत परस्पर भर जापर या भर किसी कला अच्छी यही सटीक न चिनी पारे बहुत आस कलाधारी पुरुष आसी पहुँचे न पहुँचे कथा कहीं जेहेतु से कथा देखते ना तेणु जब से सब न आसवे ताले ये सिद्ध हम केमी ये जगह ये गोटे तीर्थस्थली हम केमी से कहते जो कार्य वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष हो ब्राह्मण मानकर गोटे बेपार कर ब्राह्मण शासन बसाई माने ब्राह्मण शासन कहले जो अस्थि विसर्जन हम जो पिंडदान निहाती बालिक ब्राह्मण दरकार हे ना तेणुक से रोजगार पंथा खोली तेणु सी ही रोजगार माने कार्य तो हम रोजगार पंथा आपे आपे खोली तेणुक से कथा से कहते तुम तो ये वनवास आम अच्छे आम तो क्या जिन देपर ना निजुक्ति करें ना एमती समय आम आसवा एमती कम गोटे करवा देखिए समस्त निजुक्ति पाइबे बर्तमान जो कार्यक्रम भाव होची जो बर्तमान जो आम लीला चली माने केते लोक निजुक्ति माने माइक लाइक ठार आरंभ करी माने आमर पंडित समाज प्रकाश प्रशासन जमती आरथरक सब प्रकार सुविधा थिला एथर सब प्रकार सुविधा अच्छी कहीं सुविधा अच्छी जेहेतु आम सुविधा चाहचु सुविधा मागिचु आम जो अभियोग करूँ कहीं समस्त से जानते आर वर्षर कौन कार्यक्रम तेणु जेहेतु ये जलर कार्यक्रम अच्छी पानी सागर खेल चली जेहेतु पानी बही चलती समस्ते भाव विहड़ हो पानी दे गाधेबे तेणुक निहाती पानी सागर जहाँ दरकार जो टीम मानकर आवश्यक सब व्यवस्था कर महापुरुष आउ एक प्रमाण अच्छी रत्नगिरी व्यास जन्म हो जो पंचतत्व यज्ञ करके ख्यात करेंगे से समय कौन करेंगे ये पंचतत्व यज्ञ महिमा जो रत्नगिरी पाखे जो कोलणगिरी ललितगिरी बा जो अष्टगिरी बेढ़ी अच्छी से समय कौन गोटे नहीं जो कहते पंचतत्व यज्ञ जो जगार हम ये तो जो गोटे पंचसंघार कार्यक्रम सी बोधे कौ जगार एमती ना सी कहते जोटा कि आमर बसुकल्प नगर हो अष्टगिरी हिरीगिरी थी आमर पाखे रत्नगिरी थी कोलनगिरी थी उदयगिरी थी पाखे सब अष्टगिरी मान थे कि कोलनगिरी पाखे बुझीपार कि तेणु जब कोलनगिरी पाखे ये जो जगहटा कोलनगिरी की पाखे लगिक अच्छी ठीक अच्छे कोलनगिरी पाखे कि उदयगिरी आ रत्नगिरी टिके दूर थे कि से जगार ये कार्यक्रम आउ से पुणी आहरी लिखिं आम महापुरुष अर्घ्य दास से पंचकोशी मध्य हो से लिखिं
ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ତ୍ରିବେଣୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିବ ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଦିନେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ବନ୍ଧ ପଡ଼ିବ ନା ଯଦି ବନ୍ଧ ନ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ମୂଲ ବୁଡ଼ିଯିବ। ମହାପୁରୁଷ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୂଲ ବୁଡ଼ିଯିବ ଅର୍ଥ ଯଦି ଧୋଇ ମରୁଡ଼ି ହୁଏ ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସମୟ ଯାକେ ଯଦି ଅପେକ୍ଷା କରାଯିବ ତାହେଲେ ବନ୍ଧ କହିଲେ ବୋଧେ ଗୋଟେ ପୋଲ ହେଇଯାଇପାରେ। ପୋଲ ହେଲେ ଗୋଟେ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଲେଖିନୁ କି ଆମେ ଖାଲି ଲେଖାରୁ କିଛି କହୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସେମାନେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଚାରିକଡ଼ ଯେତେକ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମନେକର ଆମର ଦେଇଛନ୍ତି ପଟଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ପଟଣା ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛ। ତେଣୁକରି କଳାଗିରି ଦେଇଛନ୍ତି, କଳାଗିରି ଅଛି। ଏଠି ଆମର ବିମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି କେଉଁଟା ନା ଆମର ଖଡ଼ଗପୁର, ଗୋପାଳପୁର, କଳାଶ୍ରୀ ଯାହା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲେଖା ଅନୁସାରେ ଇଏ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକରେ ଯେତେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଇଏ ପ୍ରମାଣ କାଟିଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ କ୍ଷମତା ଆମର ତ ନାହିଁ, ବୋଧେ ଆଉ କାହାର ନଥାଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା କେହି କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକିନା ଯଦି କାଟିବେ ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗା ଗୋଟେ ଆଉ କେଉଁଠି ଥିବ। ଆଜ୍ଞା ବୋଧେ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗା ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ କ'ଣ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମିଳିବା କଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଆର ବର୍ଷ ଜଣେ ଏଇ ପ୍ରଶାସନ ଭିତରୁ ଜଣେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ବାବା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ନା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ନା ଏଇଟା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ। ଆମେ ତ ନାଇଁ ଏଇଟା ଆଗେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କୁହନ୍ତୁ, ଭାରତରେ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ହେଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛ। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତା ଯୋଗୁଁ ସେ ବୋଧେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ, ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏ ଜାଗାରେ। ଆଉ ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ହେଉଛି ଯେ କି ଏପଟେ ଆମର ରହୁଛି ରଇପୁର କାଠପୁର ଏବଂ ସେପଟେ ଗୋପାଳପୁର ଖଡ଼ଗଣି, ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ଦୁଇଟା କେମିତି କ'ଣ କେମିତି ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଏକା ବେଳେ କି? ନାଇଁ ପରିଚାଳନା କରିବା କ୍ଷମତା ଆମର ନାହିଁ। ଏଠି ଯେତେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛନ୍ତି 10-20 ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ ଯେତେକ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମିଳି ହେଇକିରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି କରୁନୁ। ଖାଲି ଦୁଇ ପଟରେ ସେମାନେ ଡାକିଥିବାରୁ ଆମେ ଖାଲି ଉଭୟ ପଟକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ହେଉଛୁ ଆଉ ଖାଲି କହୁଛୁ ସେମାନେ ଆଗେଇ ଚାଲ, ଆମେ ତୁମେ ପଛରେ ଅଛୁ। ସେମାନେ ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛୁ। ବାବା ଆମେ ଯେତେ କିଛି ଶୁଣିଛୁ ଯାହାକି ଗ୍ରାମବାସୀ ସିନା ଜନସମୁଦ୍ର ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ପାଖ ଉଭୟ ପାଖରେ ଯଜ୍ଞ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କେହି ଏମିତି କ୍ଷମତା କାହାର ନାହିଁ ଯିଏ କି ସେ ଯଜ୍ଞ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବ, ଯଜ୍ଞ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଗୋଟେ ଅଦୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି ଯିଏକି ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନା। ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଉପଭୋଗ କରିବେ ଆଉ ତା ଦେହରେ ମିଶିବେ, ଦେଶୀ ହେବେ, ଘଷି ହେବେ, ସେଇମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ସବୁ କରଉଛି, ନିଜ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛି, ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଯେ କି ସେ ପୁଣି କରିଦେବ ତାକୁ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। କାହିଁକିନା ଘଟେ ଘଟେ ସେ ତାର ଶୂନ୍ୟ ଘଟ ମଧ୍ୟ ବିହାର। ସେ ଏମିତି ଅଦୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତି, ସେ ଯାହା ଘଟରେ ପଶିଯିବ ସେଇ ସବୁ କିଛି କରିବ। ଯେଉଁ ଚାହୁଁନଥିବ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ଯିଏ ଚାହୁଁନଥିବ ମୁଁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେବି, ସେ ମଧ୍ୟ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଦେଇପାରେ। ବୁଝିପାରୁଛ। ତେଣୁକରି ଆମେ କିଏ? ଆମେ ଖାଲି ମହାପୁରୁଷ ବାଣୀଟାକୁ ଏଇ ଜାଗାଟା ଏଇଆ, ଏ ଜାଗାରେ ଏଇ ଜିନିଷ ସତ୍ୟ ଆଉ ମହାପୁରୁଷ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ସେ ତିଥି ଲଗ୍ନ ଏ ଜିନିଷ ପଳେଇଗଲେ ଆମମାନେ ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଯିବା, ଆମମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା। ଏ ଯେଉଁ ଚାରିପଟରେ ଯେଉଁ ଗାଁ ସବୁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାଗା ସବୁ ଅଛି, ଏ ମିଥ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଡରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛୁ ତୁମେ ଡର ନା, ଯଦି ଡରିଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ମରିଯିବା। ତେଣୁ ଆମେ ମରିବାନି କି ହାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ବାଣୀ ସତ୍ୟ ରହିବ। ଆମମାନେ ସବୁ ସତ୍ୟ ରହିବା। ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସବୁ ଯେତେକ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛେ, ଯେତେକ ବସିଛେ, ଯେତେକ ଆସିଛେ, ଯେତେକ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିଛେ, କିଛି କଳା ଅଛି। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଭଲ କାମ କରିଛେ ବୋଲିକିରି ଏ ଜନ୍ମରେ ଆଜି ଠିଆ ହେଇଛେ। ଆଉ ଆମେ ବି ସେଇ କାମ କରିବା। ସମସ୍ତେ ଯଦି କାନ୍ଧ ବେଡ଼ି ଦେବା ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପରେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିବେ ଏ ଜାଗାରେ ସବୁ କ'ଣ ହେବ। ମହାପୁରୁଷମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ତ୍ରିବେଣୀ ସଂଘ ବା ତ୍ରିବେଣୀ କ୍ଷେତ୍ର ବା ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମିରେ ଯିଏକି ସେଇ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ଯଜ୍ଞ କରିବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ? ଆଉ ସେ ମହାପୁରୁଷ ଯେଉଁ ଉକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ବାରେଣୀ ବୁଡ଼ର କାହାଣୀ। ନାଇଁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯିଏ ହେବେ, ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ଯେ ବହୁତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ କଥା କହିଥିଲେ, ହରିବଂଶ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ପୁରେ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଭାଗବତ ଲେଖିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷମାନେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ପୁଣି ସେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସରିଯାଏ ସେ ସରିଲା ପରେ ଲୋକ ମନେ ପକାଏ। ତେଣୁ ସରିଗଲା ପରେ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କ୍ଷୀରଟା ଖାଇଦେଲେ କ୍ଷୀର ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଘିଅ ଠାରୁ ଲହୁଣୀ ଠାରୁ ଛେନା ଠାରୁ ସବୁ କିଛି ଅଛି। କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଘିଅଟାକୁ ଜଣେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଏ କଷ୍ଟ, ଏ ଜଟିଳ, କିନ୍ତୁ ସେ ଘିଅଟା ବହୁତ ଦିନ ରହେ। ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମିରେ ସ୍ୱୟଂ ବଳଭଦ୍ର ବା ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିକି
ଏ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ବସେଇବେ ବା ସେ ସ୍ୱୟଂ ଅନନ୍ତ ବା ବଳଭଦ୍ର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ଅଛି ତାକୁ ଜନସମାଜକୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଏ ଯେଉଁ ମାଳିକାକୁ ଗବେଷଣା ନ କରିକି ଏ ଯେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି କ'ଣ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କରିବେ? ନାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ମାଳିକାକୁ ସେମାନେ କିଛି ଗବେଷଣା କରିକି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମୁହଁରେ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରନ୍ତେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମନେକର ପ୍ରାଚୀରେ ଚିତ୍ରପ୍ରୟୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଗଲା, ବିରୂପା କୂଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରାଚୀ ତଟରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀ ତଟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲା ପରେ ଏବେ ଲକ୍ଷେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ଆଗରୁ କାହିଁ କରିପାରୁନଥିଲେ? ଆଗରୁ କାହିଁ ସେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା? ମନେକର 108 ଯଜ୍ଞ 1008 ଯଜ୍ଞ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗରୁ ତ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଏବେ କେମିତି ହେଉଛି? ତେଣୁ ଯେ କରିବ, ଯିଏ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିବ, ଯେଉଁ ଜାଗା ତା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କି ସେମାନେ ଆଡ଼େଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ କେଉଁଠୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସିବେ ନା ଆମର ତୀର୍ଥରାଜ କିଏ ଆଗେ ବୁଝନ୍ତୁ। ତୀର୍ଥ ଭିତରେ ରଜା କିଏ? ଯଦି ତୀର୍ଥ ଭିତରେ ରଜା କିଏ, ସେ ରହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି, ସେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି, ତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ କେଉଁଠି, ତାହେଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ। ଯଦି ସେତିକି ଯଦି ସେ ନ ଜାଣିପାରିବେ ତାହେଲେ ସିଏ ସେମିତି ବୁଲୁଥିବେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଯାଉଥିବ, ହେଲା ବୋଲିକିରି ମହି ଉଛଳିବେ, ହେଳାରେ କାଟିବେ ଦିନ। ତେଣୁ ସବୁ କାମ ହେଇଯାଉଥିବେ, ସମସ୍ତେ ହେଳାରେ କାଟୁଥିବେ, ଦିନ କାଟୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ଆମର ଠିକ୍ ବିନୋସନ ଯୁଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଗଲା, ସେମିତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ବି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଖାଲି ଏଠି ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିକିରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ହେଇନି କି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ମଧ୍ୟ କାଲି ଏଠିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଛି, ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ। ସେମାନେ ଯଦି ନ ଆସିବେ, ସେମାନେ ସ୍ୱୀକୃତି ନ ଦେବେ, ସେମାନେ ଯଦି ସାମିଲ ନ ହେବେ, ତାହେଲେ ଏଠି ଏତେ ବଡ଼ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ହେବ କେମିତି? ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନିଦ ନଥିବ, ସେ ଯେଉଁ ବାଇଟ୍ ସବୁ ଦେଖିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଦ ନଥିବ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲାସରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତାକୁ ଖାଲି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ବାଣୀ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଉ। ଆଉ ପଞ୍ଚସଖା ସମସ୍ତେ ଯିଏ ସବୁ କରିଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୁରୁ କୃପା ଆଉ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷା ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ହେଇଯାଉ। ଆନନ୍ଦ ହେଇବାର ହରି ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ଧାରଣାଟା ଅଛି, ଆର ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ବର୍ଷ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି